అస్సలు లేట్ చేయను. ఎస్ఐ అధీనా మ్యామ్ సో మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేసి యా రిపోర్టింగ్. అందరికీ నమస్కారం. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ to entire media for coming here. You guys always give me so much love, and because of you guys I'm able to do a lot of films. Because of the love that you guys give me, I'm getting offers and I'm getting different roles. So thank you all of you for coming. So coming to Blood Roses, it's a very different sort of character which I never imagined I'll do a look like that. My attitude and my personality looks completely different. I think when you see the movie, it'll take some time for you to realize, oh, that is Apsara, because I look so different than my real life and my other films that I've done. So very excited for this movie to come. I believe this movie will definitely do very well. It's a crime thriller and suspense crime thriller, so very different genre, and I'm sure very exciting and very captivating for audience to watch. So first of all, I'd like to thank Harish sir for producing such a great film for me. For us, it's Ranjit, also known as Dharma. I call him Dharma. So yes, Ranjit's first Telugu film, and I'm very happy, working opposite to you. I think we've done a great job. And let's come to I think we have three backbones in the film. Mani Kumar sir is one of the biggest backbone of Blood Roses. MGR sir and DOP Shiva sir. I think all of them have put their heart and soul in this film. The entire team, I think everyone was so passionate on set, and everyone has been very passionate about this film. I'm sure you guys are gonna love it. I like to thank Nandu Master. He's made me do some fights in the uniform, which is I think very different from what I've done. Definitely challenging, but I knew a little taekwondo, so that helped me. Very different from what I've done before. Very excited for Telugu film industry, for giving me such versatile roles now, and also I'm trying to do different sort of roles. I'm not doing the same pattern role. Even if I'm getting, not doing it. So I'm trying to challenge myself also, getting out of my comfort zone, and trying to challenge myself as an actor. Thank you for everyone for being here. Thank you to the entire team. The best team I worked with, and we need your blessings for this film, which I think we already have. So thank you for all the love. Thank you for everyone. Director sir, producer sir, Mani Kumar sir, Ranjit Ram పేరులో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. థ్యాంక్ యూ. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. తెలుగులో ఫస్ట్ పిక్చర్ యాక్ట్ చేసినాను. పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అరుణ్ గోగాయ్, ప్రాపర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్. ఈ ఆపర్చునిటీకి ఐ థ్యాంక్ హరీష్ సార్. కన్నడలో పిక్చర్ ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసినాను, బట్ నేను తెలుగులో చేసినాను అని చెప్పింది. అండ్ దీనికి సపోర్ట్ బ్యాక్ బోన్ Mani Kumar sir. I think for me one of the biggest backbone support Mani Kumar sir. Starting today, even though I have to come here on the stage, Mani Kumar sir one biggest support I would like to say. And director sir, MGR sir. Nadi actually maku picture discussion undi కన్నడలో. సో ఆ టైంలో కన్నడ పిక్చర్ చేసినాను. నాను MGR sir ప్లాన్ చేసినారు. లేదు సార్ తెలుగులో చేస్తున్నారు ఫస్ట్ పిక్చర్లో డైరెక్షన్. సో ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ చాలా ప్యాషనెట్గా చేసినారు ఎంజిఆర్ సార్. బ్లడ్ రోజెస్ సార్ చెప్పగానే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ బోత్ మాస్ అండ్ క్లాస్ ఉంది సినిమాలో. అండ్ కంప్లీట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బేస్డ్ సినిమా. అండ్ ఐ థింక్ అదికే ఒక బ్యాక్ ఆన్ ది మేకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ టుడే కథే అండ్ మేకింగ్, కథ అండ్ మేకింగ్, సినిమా మేకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది. ఐ థింక్ అదికి ఒక శివ గారు, డిఓపి సార్, ఐ థింక్ ఈస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వర్కింగ్ విత్ ఫైట్ మాస్టర్ నందు సార్,
ఫస్ట్ పిక్చర్ కన్నడలో చేస్తున్నాను 15 మూవీస్, బట్ నాది ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇక్కడ కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. హౌ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, బట్ ఐ థింక్ నందు సార్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఫైట్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ థింక్ ప్రతి ఒక్కరు ఐ థింక్ హీస్ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్. సో ఆల్ థ్యాంక్స్. అండ్ ఒక ఫ్రెండ్ నరేంద్ర గారు ప్లస్ ఆర్టిస్ట్ ಅವರು ఐ లైక్ టు సే థ్యాంక్స్ టు హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూటింగ్. మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ నరేంద్ర గారు. ಹಾಗೂ గీత గారు మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ. కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్, థ్యాంక్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్. సారీ ఇఫ్ ఐ మిస్డ్ ఎనీబడి. థ్యాంక్స్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమా చేస్తున్నారు. విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ అప్సరా రాణి, ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అప్సరా రాణి. ప్రీవియస్ పిక్చర్లో యాక్చువల్లీ ఒక గ్లామరస్ రోల్ ఉంది, బట్ ఈ పిక్చర్లో ఐ థింక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ 2 షేడ్స్ ఉంది అప్సరా గారిని. ఐ థింక్ వన్ నార్మల్ షేడ్ ఉంది అండ్ వన్ హార్ష్ పోలీస్ షేడ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ విషింగ్ హర్ ఆల్సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ శ్రీను గారు, వన్ ఆఫ్ ద co-stars, and Kranti garu. It was nice working with everybody. So all the best to the entire team of Blood Roses. And my first movie in Telugu. I need blessings, prayers. I need all your blessings, prayers for me to do movies in Telugu. Definitely చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఉంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసి. సో ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ మై జర్నీ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇన్ కన్నడ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రంజిత్ గారు. శాండిల్వుడ్డే కాదు, టాలీవుడ్ లో కూడా మరిన్ని సక్సెస్ అందుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ ఎస్ఐ అధీరా. ఎస్, గ్లామరస్ రోల్స్, ఎన్ని ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ చేసిన తర్వాత కూడా నిజంగా ఒక ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ తో మళ్ళీ వస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ లుక్ చూసినప్పటికీ అందరికీ అర్థమైపోయింది. గ్లిమ్స్ అక్కర్లా, టీజర్ అక్కర్లా, ట్రైలర్ అక్కర్లా, ఎలాంటి ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ తో వస్తున్నారని తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు మధ్యవర్తిత్వం చేసే టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమాని కూడా అందరి దగ్గరికి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మీ పేపర్స్, మీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఈ బ్లడ్ రోజెస్ కి కొంచెం స్పేస్ కేటాయించి, ఇందాక వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చారో చెప్పారు మనకి. ఏమని, తెలుగులో సినిమా తీయాలి, తెలుగు మీద ఉన్న అభిమానం కొద్ది మేము ఇక్కడ సినిమా తీయాలని మొట్టమొదటి ప్రయత్నంగా డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు, అదే మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు, వీళ్ళందరూ ఒక వెహికల్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరిని కలిశారు. దే మెట్ ఎవ్రీవన్ బిఫోర్ దే యాక్టెడ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. పర్సనల్లీ వాళ్ళ అభిరుచి ఎలా ఉంది, నాకు కాంబినేషన్ లేదు కాబట్టి మీతో పరిచయం లేదు, మీ పరిచయం, మీ గురించి చెప్పారు, మీ ఫాదర్ గురించి కూడా చాలా గొప్పగా చెప్పాడు. మీరు కూడా అట్లానే కొన్ని తల్లిదండ్రుల నుంచి వస్తాయి, అవి మీకు పుష్కలంగా వచ్చాయని చెప్పాడు. సో ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే డిఓపి శివ, ఇక్కడ ప్రతి వాళ్ళు హార్ట్ అండ్ సోల్, అదే చిన్న సినిమా ఉండొచ్చు కానీ మనస్సుతో పనిచేశారు. ప్రతి ఒక్కరు చిన్న క్యారెక్టర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా, ఇందాక మన మణికుమార్ చెప్పినట్టు, మణికుమార్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి వాళ్ళకు ఆ ఒక రిలేషన్ ఏర్పడింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు నెక్స్ట్ సినిమా కూర్చున్న చోటనే కాస్టింగ్ డిజైన్ చేసేస్తారండి, అంటే అంత అనుభవం వచ్చింది. అంతేనా హరీష్? అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఎలాగైతే మీ ఫాదర్ గురించి చెప్పారో, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మరి ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఏ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా భగవంతుని కన్నా మొదలు తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు ఉండాలండి. మనం గుడికి ఒకసారి వెళ్ళకున్నా, టైం లేకున్నా పర్వాలేదు, తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వాదం తీసుకొని వస్తే, మా పేరు అప్సరా, తనకైతే ఎప్పుడూ తల్లి వెంటనే ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎవ్రీ టైం, రైట్?
సో ఆమె కూడా నేను ఇప్పుడే కలిశాను, బట్ బాగా యాక్ట్ చేసినట్టుగానే అనిపిస్తుంది నాకు. డెఫినెట్ గా ఇది మీ ఇద్దరికే కాకుండా చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలని, ఆ విధంగానే డైరెక్టర్ కూడా మరి అనుభవజ్ఞుడు, తను ఎక్కడ మిస్ అయ్యాడు, డైరెక్టర్ గారు మిస్ అయ్యారు. సో డైరెక్టర్ గారు అదేవిధంగా శివకుమార్ ఒకటి 2 సార్లు వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నాం, ఏం తీస్తున్నాం, ఇది మేకింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఓపి డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతే ఫ్రెండ్లీ డిస్కషన్ ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతుంది. ఏంటంటే మన మిస్టేక్లు మనకు ఒక్కొక్కసారి తెలియదు, మనం అనుకుంటాం నేను చేసేది కరెక్టే చేస్తున్నానని, కానీ ఇద్దరు డిస్కషన్కి వచ్చినప్పుడు నేను చూసేవాడిని. చేసిన ఒక్కరోజైనా కూడా నా నుండి ఎంత పని తీసుకున్నారండి, మొత్తం సినిమాలో కనబడేటట్టు చేశారా లేదా? ఏం శివ చేసావా లేదా? ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంది. ఆ టాలెంట్ ను వాళ్ళు క్రోడీకరించుకొని బ్లడ్ రోజెస్ అనే సినిమాని తీశారు. రోజెస్ అంటే రకరకాల కలర్స్ ఉంటాయి, కానీ రెడ్ రోజెస్ కున్నంత ఇంపాక్ట్ వేరే రోజెస్ కి ఉండదని నా అభిప్రాయం. రెడ్ రోజెస్ కానీ ఈ బ్లడ్ వేరే రోజెస్ అయినా కూడా ఈ బ్లడ్ తోని వాళ్ళు రెడ్ రోజెస్ ని బ్లడ్ రోజెస్ గా చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళను పెద్ద మనసుతోని ఆశీర్వదించి, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంతమందికి టిఫిన్స్ పెట్టారు, ఎంతమందికి భోజనం పెట్టారు, ఎంతమంది వచ్చారు, నాలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఎన్ని మాట్లాడారు అని అంటే తీసుకుపోవాల్సింది మీరు. వాళ్లకు కొంచెం కుషన్ ఇచ్చి ఎక్కడో ఒక చోట ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో మీరు వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని లైట్లు వెలుగుతున్నాయి, కానీ మీరు ఆ క్యాసెట్ తీసుకొనైనా ప్రతి ఛానల్లో కొంచెమన్నా ఒక్క వర్డ్ అన్నా చెప్పి ముగిస్తారని, హెల్ప్ చేయాలని, చిన్న సినిమాలను ప్రోత్సహించాలని వాళ్ళు పెద్ద మనసుతోని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న కళాకారులను, లోకల్లో ఉన్న కళాకారులను తీసుకొని మన ఇండస్ట్రీకి చేదోడుగా వాదోడుగా ఉండాలని, ఆ అభిప్రాయాన్ని మనం గౌరవించాలని మీ అందరినీ కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. దర్శన శ్రీనివాస్ గారు ఒక రేంజ్ లో మాట్లాడేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దర్శన వినిపించి మూవీ వస్తుంది, చూసి అందరూ ఆదరించాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ మూవీ స్టార్ట్ అవడానికి కారణం ఇల్లప్ప గారు, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. ఆయన ఇక్కడికి రాలేదు, వస్తారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏదైనా కానీ. అలాగే మన మణికుమార్ సార్ గారు, ఈయన వల్లే ఇంతవరకు మనం రాగలిగింది. అలాగే మన డైరెక్టర్ సార్ ఎంజిఆర్ గారు, వాళ్ళు కూడా మంచి కోఆపరేషన్తో మూవీ బాగా వచ్చింది. అలాగే మన సార్ రంజిత్ రామ్ గారు చాలా కోఆపరేట్ చేసి చాలా బాగా వచ్చింది. మన మేడం అప్సరాణి వాళ్ళు కూడా బాగా కోఆపరేట్ చేసి, ఘర్షణ సార్, అందరు టార్జన్ సార్, మణి సార్ గారు, మాణిక సార్ గారు బాగా వచ్చింది. అంతా కోఆపరేట్ చేసి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బాయ్ అన్నట్టు చెప్పారు సార్, షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సినిమాతో మీరు ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ గా మరిన్ని సినిమాలు తీయాలి, ఎంతో మందికి అవకాశాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మణికుమార్ గారిని మాట్లాడు